So, good morning, everyone. Not yesterday, in the previous class, we have started with binomial theorem, correct? So, in that, we have done with a small example. In that, we have done with a small example. ಯಾವುದದು? ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಒಳಗ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ದಾಗ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ, ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಎಂ ವೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ದಾಗ, ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೆ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Okay, write down. Okay, so the next definition is fundamental principle. Write down. If one event can occur in m different ways and another event can occur in n different ways, then m cross n can be done. Okay, then m cross n can be done. So this is the definition of the fundamental principle. Right on. ಏನು ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ, one event m different ways ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು event n different ways ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ m cross n ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. That's good. Completed? ಬರೆದ್ರಿ ಇದನ್ನ? Completed? Please reply. Okay, so write down the example here. Okay, write down the example for this. Example 1. There are 3 candidates
are three candidates for the post of a professor, five for reader and and seven for a lecturer and seven for a lecturer. In how many ways? In how many ways can those posts be filled? Okay. So this is your question. Question is in Kotan order and super add in which order so there are three candidates. More mandi adar. Okay. So more mandi candidates adar. Adar professor. Three candidates adar professor igar. More mandi professor igar. Aidu mandi reader igar. And ಏಳು ಮಂದಿ ಯಾರಿಗದಾರ ಲೆಕ್ಚರರಿಗೆ ಅದಾರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು m equal to ಏನು m ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಷ್ಟದಾನಿಲ್ಲ 3. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m ಏನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ರೀಡರ್ 5. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m and p ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು p ಏನದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ 7 ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ m into n into p. ಸೊ m into n into p 3 into 5 into 7 3 5 is 15 15 into 7 is 107 ways. Total ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನಮ್ಗೆ 105 ways ಅದಾವ. ಓಕೆ. Multiplication ಮಾಡಿ 3 5 is 15 15 into 7 is 105 ways. Totally there are 105 ways ನಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? What about others? Everyone clear? Okay. Try done. Very good. Try done. Completed? Okay. So next same question ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. Okay. So same ತರ ಒಂದು question ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ.
Write down. Second one. Second one. There are five mangoes. There are five mangoes, six bananas, and four apples. In how many ways? In how many ways these can be eaten? These can be eaten. Okay. So see the question here. In the question there are five mangoes. Mangoes ಎಷ್ಟಿದಾವ? 5 ಅದಾವ. Bananas ಎಷ್ಟಿದಾವ? 6 ಅದಾವ. Apple ಎಷ್ಟಿದಾವ? 4 ಅದಾವ. Okay. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಂತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? m equal to 5 ತಗೋರಿ mango, n equal to 6 ತಗೋರಿ banana, and 4 equal to, that is p equal to 4 ತಗೋರಿ apple, m into n into p ಮಾಡಬೇಡಿ. Simple. And same with the answer. How much answer you will get? Solve first. Yes, Deepa correct. What about others? Abhishek, Anusha, and Smita. Okay, 120. Correct, Abhishek. Okay, very good. Smita got? So, in the company, m equal to 5. That is mangoes. Mangoes. Okay. Next, banana. Banana is to n equal to 6. Next, apple is to p equal to 4. So, m into n into p. That is 5 into 6 into 4. 5 6 are 30. 30 into 2 and 30 into 4 is 120. Okay. So, you can ask 120 ways. Clear? Okay. So these are simple examples for how to pick the ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ permutation and combination. Okay. So permutation and combination, that is very important. Again we will get 2 marks. Permutation and combination ಒಳಗ. Next we will go for the permutation and combination. ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಉಳಿದಿತ್ತದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ m into n ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂತಂದ್ರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ some examples ಹೇಳಿದೆ. So next we'll go for the next topic, that is permutation and combination. Okay. So first we'll go for the permutation. So next main heading ಹಾಕೋರಿ permutation and combination. Okay. So next main heading ಹಾಕೋರಿ ಏನು permutation and combination. So ಅದರ first one ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು combination. ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋರಿ permutation. Okay. So write on the question. Definition ಬರ್ಕೋರಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ permutation ದ. So a permutation is an
is an arrangement of all or part of a set of objects in some order. Okay. So permutation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. So permutation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? So permutation, listen here first. Permutation is an arrangement of all or some part of the object ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. Okay. So ಒಂದೇನೋ ಒಂದು objects ಇದಾವ. Like ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, interview ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. Okay. So there are 5 positions ಖಾಲಿ ಇದಾವ interview ನಾಗ. Okay. So ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ? 10 members men's ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, 5 members women's ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. So ನಾವಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? Okay. So obviously we'll make the ಏನಂತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ? 10 members men's 5 members women's ತಗೊಂಡು ಅದರ permutation ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಂತಾನೆ permutation is an arrangement, ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ? permutation ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? permutation is an arrangement, it is one arrangement. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ? permutation ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು permutation ನ ನಾವು 2 ways ನಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು? this ಅಥವಾ they are 2 different ways, different types of permutation. Okay. There are 2 different types of permutation. One is linear permutation and another one is circular permutation. Okay. So ಈ permutation ನ ನಾವು 2 ways ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. So one is linear permutation and another one is circular permutation. So linear ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? straight line. So ನಾವು straight line ಒಳಗೆ permutation ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನ? linear permutation ಅಂತ ಕರೀತಾನ. So linear permutation means we are doing permutation in the straight line. Okay. So circular permutation ಅಂತಂದ್ರೆ we are doing permutation in the circle. So that is called as circular permutation. So definition ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? The objects are arranged in a straight line. ಇಲ್ಲಿ object ನ ನಾವು straight line ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ linear ಒಳಗ. ಇಲ್ಲಿ object ನ ನಾವು circle ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾನೆ? circular permutation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. So everyone clear with the definition and types of permutation? Examples ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು. Okay. But definition ಮತ್ತೆ there are 2 types of permutation ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಮಣಿಕಂಠ, ಅನುಷಾ, ಅಭಿಷೇಕ್. Okay, very good. Why Manikant, why you are late for the class? Yes, Manikant, why you are late for the class? You should not repeat in the next. Okay, next time I will repeat late ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. Okay, now it's okay, but in the next class no one should repeat. Okay, so write down, but very fast ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ linear permutation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? circular permutation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟ. ಆದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ರಿ ಬರೋದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ. Okay. What about Anusha, Manikant and Smita? Writing?
Anusha, Manikandan, Smita writing. And one more thing. Completed, okay. So one more thing. I have given the assignment on the first unit, correct? Still, only Sagar has came and submitted. Sagar Kulkarni. Okay. Only one person came and submitted the assignment, but what about others? I have given time, that is Monday, Tuesday, and Wednesday. Okay, Tuesday, yesterday was Bharat Bandh. Okay. So today and tomorrow is the last day to submit your assignment, and along with the assignment, you have to come with the class notes. Okay. So today and tomorrow is the last date for your submission of your assignments, first unit assignment. Okay. So ಅದ್ರ ಜೊತೆ class note ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. Clear? Only one person has submitted. Okay. Okay. So next we'll go for the linear permutation. Okay. Madam. Next one, linear permutation. Write down the definition. Please write down with me. If the objects are arranged along a straight line, along the straight line, it is called as linear permutation. This is called as linear permutation. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ linear permutation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. ಓಕೆ. This is the example here. Example. Suppose there are four different digits. How many two-digit number can be founded using each digit only once. Using each digit only once. Okay. So this is your question. Question ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Example 1. We'll do the solution here. First write down the question here. Completed? Okay.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಗೋಣ n equal to 4 digits ತಗೋಣ 2 4 6 8 ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು 2 4 6 8 ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 4 6 8 ನ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾನ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡತ್ತಾನ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 4 1 ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. 2 2 ಇಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ 4 4 ಇಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 6 6 ಇಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಅಂತಾಗ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅದಾವ. ಅದ್ರಾಗ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 2 ನಿಂತ. ಓಕೆ ಸೊ 2 2 ಅಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 2 2 ಎರಡು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ 2 4 ಓಕೆ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ 2 4 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ 2 6 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ 2 8 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಬರ್ 4 2 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 4 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 4 6 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 4 8 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಬರ್ 6 2 ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 4 ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 6 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 6 8 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 2 8 4 and 8 6. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅದು ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಅದು 12 ಬೇಸ್ ಅದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 12 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದು 12 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ಕನ್ನಡ welcome to 12 different ways. Understood? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Please reply everyone. Understood? Manikant, Smita. Okay, Manikant understood. Smita understood? Okay. Okay, right on. Completed? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಈಗೇನದ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ತಗೋತದ. ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ P. ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ P. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಅದಾವ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ 4 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಡಾವದಾವ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅದಾವ. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಡೋದಿದಾವ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಡೋದಿದ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ 4 × 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂದಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ NPR. ಸೊ n ನ r ಬೇಸ್ ನಾಗ ತಗೋತೀವಿ. n ನ r ಬೇಸ್ ನಾಗ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ NPR = n factorial by n minus r factorial into r factorial. ಓಕೆ ಸೊ ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ NPR n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ n ಏನದ 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial into 2 factorial. ಓಕೆ ಸೊ 4 factorial ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ 4 into 3 into 2 into 1 divided by 4 minus 2 is 2. So 2 into 2 2 factorial is 2 into 2. Okay 2 ones are 2 ones are 2 ones are 2 fours are. So
sorry 2 2s are. Okay, next 2 1s are 2 1s are. ಇಲ್ಲ wait ಮಾಡ್ರಿ. So 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. So 2 2 cancel. So 2 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 2 into 1. Okay. So 4 into 3 into 3 divided by 2 into 1. 2 1s are 2 2s are 3 2s are 6. 2 2s are 6 4 3s are 12. ಇಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬೇಡ ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಈಗ ಸತ್ಯಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಡ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ವೇದಾಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, n factorial by n minus r factorial. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಈಗ ಇಷ್ಟರ ತಿಳಿತೀಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಷ್ಟರ ತಿಳಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, so permutation formula ಏನಂತಂದ್ರೆ permutation is denoted by p. so npr ಅಂದ್ರೆ n ನ r ಒಳಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. so npr equal to n factorial divided by n minus r factorial. okay, so this is your permutation formula. so ಆಗಲೇ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ, so npr equal to n factorial divided by n minus r factorial. so this is the permutation formula. so again ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 4 alphabets 4 letters ಇದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ 2 ways ದಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4p2 that is 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial. okay, so 4 ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ 4 into 3 into 2 into 1 divided by 4 minus 2 is 2 2 into 1. so ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 3s are 12 ways. ಬಂತ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ 4 ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲೇ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದು ಬರೀ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 10 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ npr equal to n factorial divided by n minus r factorial. ಸೊ ಆಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ 4 ಲೆಟರ್ಸ್ ನ 2 ways ನ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial. ಸೊ 4 factorial ಅಂದ್ರೆ 4 into 3 into 2 into 1 ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ತರ 4 minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 into 1. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 3s are 12 ways. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳಿತಾ? ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅನುಷಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. Anusha, Smita understood or no? Anusha, Smita, Anusha understood. What about Smita? Smita understood? Smita, you are here? Okay. Right on. ಬರ್ಕೋರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ for permutation
permutation. Next heading ಹಾಕೋರಿ formula for permutation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬರ್ಕೋರಿ NPR equal to n factorial divided by n minus r factorial. Completed? Completed? What about others? Completed? Madam, assignment ಎದ್ರ ಬರೀತೀರಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನ ಬರೋದು ನಡೀತದೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಫೈಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನ ಬರೋದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನ ಬರೀತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ ಫೈಲ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಹಂಗ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ತಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನ ಬರ್ದವರು ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬುಕ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಬರಿತೀವಲ್ರಿ ಏನಾತಪ್ಪಿ ಬುಕ್ ನಾಗ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತದಲ್ರಿ ಎದ್ರೊಳಗ ಅನುಷಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆವಾಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಬುಕ್ ನ ಬರೀ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನುಷಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾಗ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದೇ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗ ಬರೀರಿ 100 ಪೇಜಿನ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನ ಬರೀರಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನ ಬರೆದವರು ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಹೆಂಗೂ ಬರೀರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ The chapter ಭಾಳ easy ಇದೆ actually ನಿಮಗೆ this chapter is very easy okay but important also so second question Mohan has wait ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷ okay bye. Second one Mohan has three pants and two shirts. Mohan has 3 pants and 2 shirts. How many different piece of a pant and a shirt he can dress up with. Okay, so ಏನದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಕಡೆ 3 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ 2 ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಅವನು ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾನ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ 3 ನಾರ್ಮಲ್ ವೇದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ
3 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಓಕೆ 2 ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀರ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ P1 P2 P3 ಕರೀರಿ, ಶರ್ಟ್ ನ S1 S2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ 1 ಜೊತೆ ಅವ ಶರ್ಟ್ 1 ಹಾಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಂಟ್ 1 ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್ 1 ಹಾಕೋತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ 1 ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್ 2 ಹಾಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ 2 ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್ 1 ಹಾಕೋತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ 2 ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್ 2 ಹಾಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ 3 ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್ 1 ಹಾಕೋತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ 3 ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್ 2 ಹಾಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋತಾನೆ 3 ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ವೇಸ್ ಅದು 1 2 3 4 5 6 ವೇಸ್ ನಾಗ ಅವ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾಟ್ 3 ಮನಿಕನ್ 3 ಅಲ್ಲ 6. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ 1 ಶರ್ಟ್ 1 ಪ್ಯಾಂಟ್ 1 ಶರ್ಟ್ 2. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ 2 ಶರ್ಟ್ 1 ಪ್ಯಾಂಟ್ 2 ಶರ್ಟ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ 3 ಶರ್ಟ್ 1 ಪ್ಯಾಂಟ್ 3 ಶರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಎಷ್ಟಾದ್ರು 6 ವೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವನ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ n factorial divided by n minus r factorial. Okay so n is the 3 part ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ 3 3 2. Okay so 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial. so 3 factorial ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ 3 into 2 into 1 divided by 3 minus 2 is 1. Okay so 1 1 cancel, 3 2s are 6 ways. so illu ಎಷ್ಟು ಬಂತು 6 ways ಬಂತು, ಅದನ್ನು 6 ways ನಾಗ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ everyone? please reply everyone. clear? okay right on. Okay so similarly ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊರಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. Shubham has two school bags and 3 tiffin. Shubham has 5 school bags and 3 tiffin boxes. In how many ways he can carry his items? Okay so Shubham kade 5 school bags adava, 3 tiffin boxes adava. ಎಷ್ಟು ways ನಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಾನ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇದು ಟೈಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಟೈಪ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಾಗ. ಸೊ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಪಟ್ನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೂ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ನಮಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ Shubham has 5 school bags and 3 tiffin boxes. In how many ways he can carry his items? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ Okay, so we'll end here. Thank you all.